अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। रामानुजतया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदं भजयद्भरत्मां व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवती अस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानः आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वयवट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणवरकालयतीन्द्रमिष्टान् श्रीमत्परङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। विख्यातो यति सार्वभौमजलदेश्चन्द्रोपमत्वेन यः श्रीभाष्येण यदन्वयाः सुविदिताः श्रीविष्णुचित्तादयः व्याख्यां भाष्यकृदाज्ञयोपनिषदां योद्रामिडीदां व्यधात् पूर्वं तं कुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे नाथं पङ्कजनेत्ररामयमुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपुरादिवौ भट्टार्घ्यं निगमन्तयोगिजगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधवं पद्मनाभस्मनः कोलेशदेवादिपान् திருவருண்மால் முதலி ஷடகோபன்னாதமுனி ஷீருய்யக்கொண்டார் நம்பி சென்றாம் ஆளவந்தார் குருமாலாதரர் குருகைப் பிறார் கண்பாமிதிராசர் கோவிந்தர் கூரேஷர் பிரிய பட்டர் வேதாந்த முனிவர்
இரு கண்ணர் கண்புடைய நம்பிள்ளை இவரீடழித்தற்கு எய்த குருமாதவர் பத்மநாபர் இவர் அருளாளர்த்தம் திருவடியுன்னிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலை ஆழ்வார் பொன் பதங்கள் முன் என்முள் சேர்ந்தனவே. भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीषडगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழிதினாடென்னும் தென்குருகூர் என்னும் மறுவினியவன் பொருணல் என்னும் அருமறையால் அந்தாதி செய்தானடியினைய எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகோர் பேணும் இனத்தார எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் இந்த சிடகோபன் ஆதங்கள் யாமுடையவத்து இந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுஜ மனிதன் வாய்ந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றே ஆய்ந்த பெரும் சீரார் ஷடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பெறாத உள்ளம் பெற வாந்திகளும் சோலைமதிலரங்கருவன் புகழ்மேல் ஆழ்ந்த தமிழ் மறைகளாயிரமும் ஈந்த முதல் தாய் ஷடகோபன் மொயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுஜன் மிக்க விரை நிலையம் மெய்யாமுயிர் நிலையம் தக்க நெறியம் தடையாகி தொக்கியலும் போல் வினையும் வாழ் வினையும் போதும் குருகயர்கோன் யாழினிஷ வேதத்தையர் நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். பகவத் விஷயம் ஆறாம் ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಪ್ರವೇಶಂ ಪುಟ 352 ಒಂದು 6 ಅದರ ಆರಂಭ. முதல் திருவாய்மொழியிலே அவன் சர்வாஸ்மாத் பர மொழியிலே இப்படி பரமானவனை பஜியுங்கோள் என்றார். அனந்தரம் பஜனத்துக்கு உறுப்பாக அவனுடைய சௌலபியத்தை அருளிச் செய்தார். அதற்குறுப்பாக அவனுடைய அபராத சகத்வத்தை அருளிச் செய்தார். அதற்குறுப்பாக ஷீலவான் என்றார். இவையெல்லாம் உண்டானாலும் அஷை இல்லையிரே பரிமாத்தத்திலே அருமை தட்டி இறுக்கமாகில் என்ன அது வேண்டா ஸ்வாராதன் என்கிறார். கீழ் திருவாய்மொழியிலே அயோக்கியன் என்றகன்ற இவரை பொருந்து விட்டு கொண்டு இதற்கொரு பிரயோஜனம் கண்டிலோமோ பொருந்து விட்டு கொள்ளுகிறது தான் ஒரு பரிமாத்துக்கிறே அதில் சுத்ரனான இவனாலே க்ஷுத்ரோபகரணங்களை கொண்டு சர்வேஸ்வரனை ஆசிரித்து தலை கட்ட போகாமையாலே சம்சாரியான இவனாலே நேர்கொண்டு நேராய் ஆசிரியித்து தலை கட்ட ஒண்ணாதபடி அவாப்த சமஸ்த காமனாயிருக்கையாலும் இவன் இட்டது கொண்டு சுப்தனாக வேண்டாதபடி பரிபூர்ணனாகையாலும் இவ்விரண்டுக்கும் அடியாக ஸ்ரீயப்பதியாய் இருக்கையாலும் இவன் அவனை ஆசிரிக்கை என்றொரு பொருள் இல்லையோ என்ன அது வேண்டா. அப்படிகள் அடைய ஆசிரியத்துக்கு உறுப்பு இவன் தன் ஸ்வரூப லாபத்துக்குறுப்பாக கிஞ்சித் கரிக்கும் இதுதான் தன்ன பேராக நினைத்திருக்கும். இதுக்கு மேல்பட தனக்கு வேறொன்னு தேட வேண்டாதபடியெல்லாம் கைபுகந்து இருப்பான் வருவானாகையாலும் இவன் இட்டது கொண்டு திருப்தனாக வேண்டாதபடி பரிபூர்ணனாயிருக்கையாலே இவன் பக்கல் பெத்தது கொண்டு முகம் காட்டுகை குடலாய் இருக்கையாலும் ஸ்ரீயப்பதியாகையாலே சுஷீலனாயிருக்கையாலும் இதர சமாசிரயம் போல பகவத் சமாசிரயணம் அருமைப்பட்டிராது. இனி இது தன்னில்லே இழியுவே விரோதிகள் அடங்கலும் நசிக்கும் ஆசிரியணம் தான் கிளேச ரூபமாயிருக்கை அன்றியே போகரூபமாயிருக்கும். இவனுக்கு வருந்தி ஒன்றும் தேட வேண்டாதபடி பெற்றது உபகரணமாயிருக்கும். பகவத் சமாசிரயணமாகையாலே பிரத்யவாய பிரசங்கம் இல்லை. திரவிய நியதி கால நியதி அதிகார நியதி இல்லை. இப்படி இருக்கையாலே ஆஷ்டயணம் சுகரம் ஆஷ்டயுங்கோள் என்கிறார். துவதங்கிரி முத்திஷ்யா அல்லாத ஆஷ்டயணியரிற்காட்டில் இவனுக்கு உண்டான வியாவிருத்தியும்
இவன் பக்கல் சேஷபூதனுக்கு இழியும் துறை திருவடிகள் என்னுமிடம் சொல்லுகிறது. கதாபி கால நியதியை விதிக்கிற கர்மத்திக் காட்டில் வியாவிருத்தி கேனச்சித் அதிகார நியதியை விதிக்கிறவர்த்திக் காட்டில் வியாவிருத்தி யதா ததா கிரம நியதியை அபேட்சித்திருக்கும் கர்மங்களில் வியாவிருத்தி வா அப்பி என்கையாலே விகல்ப சமுச்சயங்களில் ஒன்றேயாக கடவதென்கிற கர்மத்திற்காட்டில் வியாவிருத்தி சக்ருத் தீர்க்க சத்ராதிகளில் வியாவிருத்தி கிருதக ஆதி கர்மணித்தவாய் உத்தியோக மாத்திரத்திலே பலமாக சொல்லுகிறது. அஞ்சலிகி இப்படி இருக்கிறது ஏதெனில் அஞ்சலிகி வித்தவ்யாயாச சககாரி சாத்தியமான அஸ்வமேதாதிகளில் வியாவிருத்தி ததைவ தேசாந்தரே காலாந்தரே நின்று பலிப்பனவாகச் சொல்லுகிற கர்மங்களில் வியாவிருத்தி முஷ்ணாதி இவன் தான் தொடர்ந்து பிடிக்கும் என்று இவனை எறியாமே போம் என்கை சும்மெனாதே கை ஊட்டி தூறுகள் பாய்ந்தன என்கிறபடி எளிய அசுபானி ஒரு கர்மம் ஒரு பாபத்தை போக்குவதாக சொல்லுகிறார். அதில் வியாவிருத்தி அசேஷத வாசனை கிடக்க போக்கும் கர்மங்களில் வியாவிருத்தி சுபானி ஒரு சுகுதம் ஒரு பலத்தை பலிப்பதாக சொல்லுகிற அதில் வியாவிருத்தி புஷ்ணாதி தீமையை போக்கி விடுவளதன்றிக்கே அது போன விடமெங்கும் நன்மையாலே நிறைக்கும் நஜாது ஹீயதே பலத்தை கொடுத்து தான் நசித்து போமதில் வியாவிருத்தி. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ. ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಇತ್ಯಾದಿ ದ್ರವ್ಯ ತಾರತಮ್ಯಂ பார்ப்பதில்லை. இடுகிறவன் நெஞ்சலீரமே ஆயித்து பார்ப்பது அஷ்னாமி இப்படி தரப்பட்டவத்தை மனோரத பதத்துக்கும் அவ்வருகானவை கை புகந்த போலே நினைத்திருப்பது எண்ணுதல் அவன் கலங்கி திருமா போலே நானும் கலங்கி அடைவு கெட விநியோகம் கொள்ளுவான் எண்ணுதல் அந்நத் பூர்ணாதபம் அபாம் கும்பாத் இத்தியாதி நச்சேச்சதி இவனுடைய உத்தியோக மாத்திரத்திலே வயிறு நிறையமாயிற்றுவனுக்கு யா கிரியா சம்பிரயுக்தாஸ்யு அபிமத விஷயத்தின் பரிமாத்தம் போல எல்லாம் உத்தேசியமாய் தோற்றும் ஏகாந்தகத புத்திவிகி இது ஒன்றுமே வேண்டாவது தாஹா சர்வாக அவத்தில் ஒன்றும் விட்டு பிடியான். சிரசா பரிகிருண்ணாதி இவன் காலாலே போகட்டவத்தையும் அவன் தலையாலே சுமக்கும் தேவக காலாலே கொள்ள பிறந்தவன் ஸ்வயம் செல்வற்கிடப்பு புண்டென்னா மகிஷி ஸ்வேதத்து கால் இடப்பு உண்ணாதே ஆக இப்படிகளாலே அவனுடைய சுவாராதத்தையை சொல்லுகிறார் இத்திருவாய் மொழியிலே. ಇದಿಷ್ಟು 6 ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರವೇಶಂ. ಈಗ ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ. ಇದು ಮೊದಲಿನ ಹೊತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿನ 6ನೇ ದಶಕದ ಪ್ರವೇಶ. ಮೊದಲನೇ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಸರ್ವಸ್ಮಾತ್ ಪರನಾಗಿರುವ ರೀತಿಯನ್ನ ತಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು. ಉಯರ್ವರ ಉಯರ್ನಲ ಮುಡಯವನ್ ಯವನವನ್ ಅದು ಹಿಂದಿಂದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲಿ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು. 2ನೇ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಸರ್ವಸ್ಮಾತ್ ಪರನಾದವನನ್ನ ಭಜಿಸಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ವೀಡುಮಿನ್ ಮೊತ್ತವ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಭಜನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವ ಅವನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವನ ಅಪರಾಧ ಸಹತ್ವವನ್ನ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ರು. ನಾವು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಏನ್ ಬೇಡ. ಅವನ ಸೌಲಭ್ಯ ಸೌಶೀಲ್ಯ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಪ್ಪನ್ನ ಅವನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾನೆ. ಅಪರಾಧ ಸಹತ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವನು ಶೀಲವಂತನು ಅಂದ್ರು. ಇವೆಲ್ಲ ಉಂಟಾದ್ರೂ ಅವನನ್ನ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅವನು ಆರಾಧಿಸಲು ಸುಲಭ ಅಂತಾನೆ. ಭಗವಂತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸುಲಭ, ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲೇ ಬರೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆಳ್ವಾರಗಳು ನೋಡಿದ್ರು ಕಂಡ್ರು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಲ್ವೇ? ಆಳ್ವಾರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಣ್ಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕಾಲ ಯಾವುದು, ಇವಾಗ ಯಾವ್ದು ಕಾಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತೀವ್ರತೆ ನಮಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವನನ್ನ ಇವತ್ತು ನೋಡಬಹುದು, ಮುಂದೇನು ನೋಡಬಹುದು. ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರದಲ್ಲೇನೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜನಿಸಿದ್ರು ಅವರುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೆ.
ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಯಕೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ 5ನೇದು ಹಿಂದಿನ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಯೋಗ್ಯನೆಂದು ಅಗಲಿದ ಇವರನ್ನ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಸಂಶ್ಲೇಷಕ್ಕಾಗಿ ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಷುದ್ರನಾದ ಇವನು ಕ್ಷುದ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಸೇರುವುದು ಆಗದೇ ಇರೋದರಿಂದ ಸಂಸಾರಿಯಾದ ಇವನು ನೇರವಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಸೇರಲಾರದಂತೆ ಅವನು ಅವಾಪ್ತ ಸಮಸ್ತಕವನಾಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೂ ಯಾರು ಏನಾದ್ರು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನ್ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ಭಗವಂತನಿಗೇನೋ ಇಲ್ಲ, ನಾನ್ ನಿನ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಹರಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿನಗೊಂದು ಕಿರೀಟ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವನ ಹತ್ರ ಇಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ. ಅವನ ಅವಾಪ್ತ ಸಮಸ್ತಕಾಮ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಬಯಕೆಗಳನ್ನ ತಾನೇ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ, ಯಾರ ಮೇಲೂ ಅವ್ನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂತವನಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಏನ್ ನಮ್ ಕಡೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಅವಾಪ್ತ ಸಮಸ್ತ ಕಾಮನಾಗಿ ಇವನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತೃಪ್ತನಾಗಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅವನು. ಈಗ ನಾವು ಕೊಟ್ರೇನೆ ಅವ್ನಿಗುಂಟು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಒಣಗಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನ. ಈಗ ನಾವೇನೋ ಅಂಶಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗುಂಟು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಭಗವಂತಗೆ ಪಾಪ ಊಟನೇ ಇಲ್ಲ. ಆತರ ಏನಾರು ಇದೆಯೋ? ಇದೇನೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತದ್ದು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಹಿಂದೇನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಉದಾಹರಣೆ ನೆನಪಿಸೋದು. ಆ ಜೂಗನಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ತಿರುಪಾವಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಕೂಡಾರವೆಲ್ಲ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ಬಂತು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ಅನ್ನವನ್ನ ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ ದೋಷ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇವತ್ತು ಅನ್ನದ ಬದಲು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕೂಡಾರವೆಲ್ಲಂ ಸೇರು ಸಿಹಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆಗಮಕ್ಕೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರು. ನೋಡಿ, ಇವ್ರ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇವ್ರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಊಟ, ಅವನಿಗೆ ಅವತ್ತು ಉಪವಾಸ. ಇದು ಏನ್ ಭಾವನಾ ಇದು? ಅವನ ಅವಾಪ್ತ ಸಮಸ್ತ ಗಾವ. ಏನ್ ನಾವು ಮಾಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ನ್ ತಿಂತಾನೆ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವನ್ ನಿವೇದಿತ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತ ಸಚ್ಚರಿತ ರಕ್ಷೆ ವೇದಾಂತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರೆದಿರೋದು. ಅದ್ ತಗೊಂಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಆಹಾರವೋ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಎಲ್ರೂ ಷಡ್ಡಸೋಪೇತವಾದ ಆಹಾರ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಅನ್ನ ಸಾರೇ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ತಿನ್ನುವಂತದ್ದು ಅದು. ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, ಅವನು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ನಿಯಮ ಇರೋದು ನಮಗೆ, ಭಗವಂತನಿಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸಾದ ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಂಗಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅವತ್ತು ಅನ್ನ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಿದ್ಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಲ್ವೇ? ಇದು ವಿವೇಕ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಗ್ರಂಥಗಳ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಆಗಿದ್ರೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ ಯೋಮೇ ಭಕ್ತ್ಯ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ಅಂತಂದು ಅವನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೃಪ್ತನಾಗಿರೋನು, ಅವಾಪ್ತ ಸಮಸ್ತ ಕಾಮ ಅಂತ. ಮತ್ತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಏನು ಬೇಕಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ನಮ್ಮಂತೆ ಭಾವಿಸಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಿವೇದನ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವತ್ತು ತಿಂತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿ ಇದನ್ ಮಾಡಿದಿ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಅನ್ನ ತಂದ್ರು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾನು ಪೂರ ತಿಂದವನು ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಹಾಗೇನಾದ್ರು ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನೇನಾದ್ರು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಡೋಲ್ಲ, ಏನನ್ನೂ ಇಡೋಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವನ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಬರೀ ಅವನ ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಪ್ರಸಾದವಾಗತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋ ದೋಷಗಳು ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಆಗೋ ಭವತಿ ಕೇವಲಾದಿ ಅಂತ ವೇದದಲ್ಲೂ ಬರುವಂತ. ಏನೇ ತಿಂದ್ರು ಕೃಷ್ಣ ತವಾರ್ಪಣಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಗೊಂಡ್ರಿ, ತಿನ್ನೋಕ್ ಮೊದ್ಲು ಎಡಗೈನಲ್ಲ ಬಲಗೈನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ತವಾರ್ಪಣಂ ಅಂತ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುದಿಯಿಂದ ತೊಟ್ಟು ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಮುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾಗ ಹಾಕಬೇಕು, ಎಡಗೈಯಿಂದ ಕಚ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅವನು ಅವಾಪ್ತ ಸಮಸ್ತ ಕಾಮನಾಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತೃಪ್ತನಾಗಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ್ರಿಂದ. ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಮೂಲವಾಗಿ ಅವನು ಶ್ರೀಯಃಪತಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದಲೂ ಇವನು ಅವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವುದು ಎಂಬುದೊಂದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ವಷ್ಟೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದ್ರೆ
ಆಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಆಶ್ರಯಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವೇ ಆಗಿದೆ. ಇವನು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಿಂಚಿತ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಇದನ್ನೇ ತನ್ನ ಲಾಭವಾಗಿ ನೆನೀತಾನೆ. ಭಗವಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರನ್ನಾರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಎಂತ ಪಾರ್ಶಾಲಿಟಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡದ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟ. ಎಲ್ರು ಅವನ್ ಮಕ್ಳೇ ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಯಾವ್ದು ವೈಷಮ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಕೆಲವರಿಗಿಲ್ಲ? ಆಗ ಅವನನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಶಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರೋ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಏನಾರು ಒಂದು ವ್ಯಾಜ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅವನು ಬರ್ತಾ ತಲೆ ಬಗ್ಸ್ತಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಿವಾರ್ಡ್ ಅವನಿಗೆ. ಹೀಗೆ ಅವನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯವೋ ಇಲ್ಲ, ನೈರ್ಘಣ್ಯವೋ ಇಲ್ಲ. ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಿಂಚಿತ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಇದನ್ನೇ ತನ್ನ ಲಾಭವಾಗಿ ಅವನೇನಿರ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೇಲೆ ತನಗೆ ಬೇರೊಂದು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲದಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಬ್ಬ ಅದ್ವಿತೀಯನಾದ್ದರಿಂದಲೋ ಇವನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ತೃಪ್ತನಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲದೆ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿರೋದರಿಂದಲೋ ಇವನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ದರ್ಶನವನ್ನು ಈಯುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದಲೋ ಶ್ರೀಯಃಪತಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಸುಶೀಲನಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದಲೋ ಇತರ ಸಮಾಶ್ರಯಣದಂತೆ ಭಗವತ್ ಸಮಾಶ್ರಯಣವು ದುಸ್ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದ್ರೆ ವಿರೋಧಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಾಶ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ, ಅವನನ್ನ ಭಾವಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅವನನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ವಿರೋಧಿಗಳಿದೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ಪ್ರಬಲತರ ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಆಶ್ರಯವೂ ಸಹ ಕ್ಲೇಶ ರೂಪವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಭೋಗ ರೂಪವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಮಾಶ್ರಯಣ, ಭಗವಂತನ ನಾವು ಆಶ್ರಯಿಸೋದು, ಅವನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ, ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಲೇಶ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಭೋಗರೂಪ. ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಧನ್ಯತೆಯ ಭಾವ. ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಬಾಳೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟ ಆಗೋಯ್ತು ನಮ್ಗೆ, ಗಂಟೆಲ್ಲ 1 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಏನಾರು ಅನ್ಸುತ್ತೋ? ಅವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸೋದು, ಅವನ ಕೊಂಡಾಡೋದು, ಅವನ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಸುಸ್ತಾಗೋಲ್ಲ ನಮ್ಮಗಳಿಗೆ. ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸವನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ. ಇವನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಂದನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗದಂತೆ ಇವನು ಪಡೆದುಕೊಂಡದ್ದೇ ಉಪಕರಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಭಗವತ್ ಸಮಾಶ್ರಯಣವಾದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪದ ಪ್ರಸಂಗವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ದ್ರವ್ಯ ಆಗಬೇಕು, ಇಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು, ಇಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಯೇ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ಭಗವಂತನನ್ನ, ಅದಕ್ಕೇನು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಶ್ರಯಣವು ಸುಕರ. ಅದರಿಂದ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವರವರಿಗೆ ವಿಹಿತವಾದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಬೆಳಗಾಗಿ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ 6 ಉಡಿರ್ತಾನೆ, ಎತ್ತುಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡಲ್ಲ ದಿಸೆ ಕೆಂಪಾಯ್ತು, ಕೈ ಮುಗಿತಾನೆ, ಆಯ್ತು, ಅವನ್ನ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಅವನು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಬರೀ ಕೈ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಸರಿ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಅವರವರಿಗೆ ವಿಹಿತವಾದದ್ದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅದು. ನಮಗೆ ಆ ಪಹಬೂರ್ಧಂ ವೀಕ್ಷಿಪಂತಿ, ನಮಗೆ ವಿಹಿತವಾದದ್ದನ್ನ ನಾವು ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮ, ಸ್ತ್ರೀ ಧರ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಧರ್ಮ, ಇವುಗಳನ್ನ ಅವರವರಿಗೆ ಸ್ವಧರ್ಮೇ ನಿಧನಂ ಶ್ರೇಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇದೇನೆ. ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಡೆಸೋದು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಅವನು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು, ಇಲ್ಲ ಅವರುಗಳು ನಂಬ್ತಾರ ನಾವು ಸಂಧ್ಯಾವನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ತಪ್ಪು. ಇವನು ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟ ಅವನು ಮಾಡಬಾರ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೃತ್ಯಾಕರಣ ಅಕೃತ್ಯಾಕರಣ ಅಂತ 2 ರೀತಿಯ ಅಪಚಾರಗಳಾಗುವಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತನನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಕ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮುಕ್ತವಾದ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದವ್ರು ಮಾತ್ರನೇ ಅವನ್ ವಿಷ್ಣು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ. ಇಂಥದ್ದೇ ದ್ರವ್ಯ ಆಗಬೇಕು, ಇಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಂಥ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಶ್ರಯಣ ಸುಖರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಎಂದು. ತ್ವದಂಗ್ರಿ ಮುದ್ದಿಶ್ಯ ಕದಾಪಿ ಕೇನಚಿತ್ ಯಥಾ ತಥಾ ವಾಪಿ ಸಕೃತ್ಕೃತಂಜಲಿ ತದೈವ ಮುಷ್ಣಾತ್ಯ ಶುಭಾನ್ಯಶೇಷತಃ ಶುಭಾನಿ ಪುಷ್ಣಾತಿ ನ ಜಾತು ಹೀಯತೆ. ಇದು ಆಳವಂದಾರವರು ಬಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ರತ್ನದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ.
ಆ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತ್ವದಂಗ್ರಿ ಮುದ್ದಿಶ್ಯ ಅಪ್ರಾಪ್ತರಾದ ಇತರ ಆಶ್ರಯಣೀಯರಿಗಿಂತ ಇವನಿಗೆ ಉಂಟಾದ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಯೋ ಇವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಶೇಷಭೂತನು ಇಳಿಯುವ ಘಟ್ಟವೋ ಶ್ರೀಪಾದಗಳು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ತ್ವತ್ ಅಂಗ್ರಿ ಮುದ್ದಿಶ್ಯ ಅಂತ. ಕದಾಪಿ ಕಾಲದ ನಿಯಮವನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಕರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ. ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಥ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಯಜ್ಞನ ಇವಾಗ ಜಾತ್ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಂಚಾಂಗ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯೆ ಪಂಚಮಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಪಂಚಾಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ಅಷ್ಟಮ ಶುದ್ಧಿ, ದ್ವಾದಶ ಶುದ್ಧಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮನುಷ್ಯ ಯಜನಗಳು ಇದಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಗೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೇಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕದಾಪಿ ಕಾಲದ ನಿಯಮ ವಿಧಿಸುವ ಕರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ. ಕೇನಚಿತೆ ಇಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಇಂಥವನಾಗಬೇಕು ನಿಯಮವನ್ನು ವಿಧಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಬೇರೆಯಾದದ್ದು. ಯಥಾತಥ ಕ್ರಮ ನಿಯಮವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ. ವಾ ಅಪಿ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ವಿಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ಸಮುಚ್ಚಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕರ್ಮದಿಂದ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ. ಹೇಳೋದು ಭಗವಂತನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಜಪ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಇದೇನೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ಯಾರೆಲ್ಲದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಹುದು ಏನಂತೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ವೇದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಈಗಾಗೋಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬುಕ್ಸ್ಗಳು ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಅಮೆಝಾನ್ ಕಳ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ, ಅನಾಟಮಿ, ಎಂಬ್ರಿಯಾಲಜಿ ಇವೆಲ್ಲದನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೀವೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ, ನಾನೇ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಎಲ್ಲ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸಾಧ್ಯನೋ? ಅದಕ್ಕೊಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಬೇಡವೆ? ಅದು ಪರೀಕ್ಷೆನಲ್ಲಿ ತೆರಗಡಿ ಹಾಗೆ 5 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಜನ್ಸಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೊಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಅವನಿಗೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ, ಅವನು ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಪುಸ್ತಕ ಓದೋಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೇದವನ್ನು ಹೇಳೋಕೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ, ಅಧಿಕಾರ. ಅನಧ್ಯಯನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ವೇದ ಹೇಳೋಲ್ಲ. ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಏವಾದಿ ಈತ. ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ? ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ತಗೊಳ್ಳಿ ಓದಿ. ಬರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗಲೇ ಲಾಯರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು. ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನು ನಿಂದೇನು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್? ನಾವು ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ, ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಇದ್ರದ್ದು ಏನೇನಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅಂತ. ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ? ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮೆರಿಟ್ಗಳು, ಅದು ಪಾತ್ರಗಳ ವಿವೇಚನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತ ಹಾಗೆ. ಅದು ಒಂದೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಚಕನಾಗಿಯೋ ಇಲ್ಲ ವೇದವನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಯೋಗ್ಯತೆಗಳು, ಅಂತವನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ. ಎಲ್ರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೋ? ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ರು ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲ ಇದು ಇವ್ರು ಬರೀ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯಿಟೇಷನ್, ಹುಚ್ಚತನ. ಎಲ್ಲ ಮೂರ್ಖರು ಅಷ್ಟೇ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡೋರು. ಏನೋ ಕುತರ್ಕಗಳನ್ನ ತೆರೆಯೋದು ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಸಕೃತ್ ಬಹುಕಾಲ ಮಾಡುವ ಸತ್ರ ಯಾಗಾದಿಗಳಿಗಿಂತ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ. ಈಗ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ದೀರ್ಘ ಸತ್ರ ಅಂತ. ಈಗ ರಾಜ ಶುರು ಮಾಡುವಂತದ್ದೇ ಕೆಲವು ರಾಜರಿಂದಲೇ ನಡೆಸುವಂತದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ, ಜನ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು, ದ್ರವ್ಯ ಇವೆಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 1 ವರ್ಷ ನಡೆಯೋ ಯಜ್ಞ, ಒಂದ್ ದಿವಸ ನಿಲ್ಸೋಕೆ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೋಮ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತುಪ್ಪ, ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾರೋ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಇವೆಲ್ಲ. ದೀರ್ಘ ಸತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನ ಅಪ್ಪ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಮಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಾಜಕುಮಾರ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಆ ರೀತಿ ಬಹುಕಾಲ ನಾಡುವಂತಹದ್ದು ಅವುಗಳಿಂದ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ. ಕೃತಃ ಆದಿಕರ್ಮಣಿಕ್ತವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಫಲವಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂಜಲಿ ಹೀಗೆ ಇರುವುದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ, ಅಂಜಲಿ ವಿತ್ತ, ವ್ಯಯ, ಆಯಾಸ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಂತಹ ಅಶ್ವಮೇಧಾದಿಗಳಿಂದ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ. ಅಂಜಲಿ ಪರಮಾಮುದ್ರ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟ ಪ್ರದಾಯಿನಿ. ಭಗವಂತನ 2 ಕೈಯನ್ನ ಮುಗಿದು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ
ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗವೋ ಇಲ್ಲ ದೀರ್ಘ ಸತ್ರವೋ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಕೈ ಮುಗಿಯೋದ್ರಿಂದನೇ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂಜಲಿ ತದೈವ ದೇಶಾಂತರದಲ್ಲಿ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಫಲಿಸುವವುಗಳಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ. ಈಗ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಲ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕ ಕರ್ಮ ಪಕ್ವಾಗ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಬರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ಬೇಕು ರಿಸಲ್ಟ್ಸು. ಈ ತರದ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ. ಮುಷ್ಣಾತಿ, ಇವನು ತಾನೇ ಅನುಭವಿಸಿ ಹಿಡಿತಾನೆ ಎಂದು ಇವನಿಗೆ ತಿಳಿಯದೆಯೇ ನಾಶವಾಗತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮೆನಾದೇ ಕೈಬೂಟಿ ಟೂರು ಹಳ್ಪಾಯಿಂದನವೇ ಎಂಬಂತೆ. ಅಶುಭಾನಿ, ಒಂದು ಕರ್ಮ ಒಂದು ಪಾಪವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅಶೇಷತಃ, ವಾಸನೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಬರುವ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ. ಈಗ ಅಶೇಷತಃ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಚೂರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಏನೋ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದರಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಪಾಪ ಹೋಯ್ತು, ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತಾ? ಪೂರ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅಶೇಷತಃ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಬೆಂಕಿ ಒಳಗೆ ಹತ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ ಹಂಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಡತ್ತ ಅದಷ್ಟೇನೆ. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಯ್ತು, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಸ್ಮ ಆಯ್ತು ಅಶೇಷತಃ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳು ಅಶೇಷತಃ ಹೋಯ್ತು. ವಾಸನೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಬರುವಂತ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ. ಶುಭಾನಿ, ಒಂದು ಸುಕೃತ ಒಂದು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಶುಭವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ. ಉಷ್ಣಾತಿ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಬಿಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅದು ಹೋದ ಸ್ಥಳದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದರಿಂದ ತುಂಬೋದು. ನ ಜಾತು ಹೀಯತೆ, ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಾನು ನಾಶ ಹೊಂದಿ ಬಿಡುವಂತಹದ್ರಿಂದ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮತದ ದರ್ಶನಗಳು ಅವರುಗಳು ಹೇಳುವಂತ. ಈಗ ಕರ್ಮೇತಿ ಮೀಮಾಂಸಕಾಹ ಇವರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತಂತಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಒಪ್ತಾರ ಅವರು, ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಂದ ಏನು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವೇನೋ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗತ್ತೆ, ಆ ಶಕ್ತಿ ಆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತದು ಅಂತಾರ ಅವರು. ಅಂತದ್ರಿಂದ ಇದು ನಜಾತು ಹೀಯತೆ, ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ನಾಶ ಹೊಂದು ಬಿಡುವಂತಹದ್ದು, ಅದರಿಂದ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಅಂತ. ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಇತ್ಯಾದಿ ದ್ರವ್ಯ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬಹಳ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಮಾಲೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಇದು, ಅಥೋ ಮಾಲೆ ತರದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಇನ್ಯಾರೋ ಪಾಪ ಬಡವ, ಅವನಿಗಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪುಷ್ಪ ಕಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಹಾಕ್ದ. ಸೊ ಅದು ಬಹಳ ಲಕ್ಸುರಿ ಆಗಿತ್ತು, ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿವಾರ್ಡು. ಇವನು ಪಾಪ ಏನೋ ಒಂದೇ ದಾರದಲ್ಲಿ 4-5 ಹೂವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪೋಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಲೂಸ ಕಟ್ಟಿದ್ದು. ಹೀಗೆ ತಾರತಮ್ಯ ಏನಾರು ಉಂಟಾ ದ್ರವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸೋಲ್ಲ. ಸಮರ್ಪಿಸುವವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿನ ಪ್ರೇಮವನ್ನೇ ಆಯ್ತು ಅವನ್ ಗಮನಿಸೋದು. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ ಯೌಮೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ಅಂದ. ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಏನೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗದೆ ಇರುವಂತ ಅಪರೂಪವಾದದ್ದನ್ನು ತಂದು ನಾನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ವಲ್ಲನೋ, ಹೀಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ತನ್ನ ಮನೋರಥ ಪದಕ್ಕೂ ಅಲಭ್ಯವಾದುವುದು ಕರಗತವಾಗದಂತೆ ನೆನೆದಿರುವವನು ಎಂಬ ಭಾವ. ಅವನು ಪ್ರೇಮ ಪರವಶನಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತೆ ನಾನೂ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕರ್ಷದಿಂದ ಕ್ರಮವನ್ನ ಗಮನಿಸದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೇನೆ. ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಧಾನವಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗೌಣವಾಗುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಕರಣ ದೋಷ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಜ್ಞೋ ವದತಿ ವಿಷ್ಣಾಯ ಸುಜ್ಞೋ ವದತಿ ವಿಷ್ಣವೇ ನ ತಯೋಹೋ ಅಂತರಮರ್ತಿ ಭಾವಭಾವ್ಯೋ ಜನಾರ್ದನ ಅಂತ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವನು ವಿಷ್ಣುವಾಯ ನಮಃ ಅಂತಂದ, ಸಂಸ್ಕೃತ ತಿಳಿದವನು ನಮೋ ವಿಷ್ಣವೇ ಅಂದ. ವಿಷ್ಣುವಾಯ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯೋಗ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು. ಮತ್ತೆ ವಿಷ್ಣುವಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಲ್ಲ ಭಗವಂತ. ಅವನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಇವನು ವ್ಯಾಕರಣ ಶುದ್ಧಿ, ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಮಹಾಪ್ರಾಣ, ಹ್ರಸ್ವ ದೀರ್ಘ
ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಹೇಳಿದ. ಆದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಬರ ಭಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ಅವನು ಪ್ರೇಮ ಪರವಶನಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸೋದು. ಯಾರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕರ್ಷದಿಂದ ಅದನ್ನು ಅವನು ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನ ಅದನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಅರ್ಥ. ಅನ್ಯತ್ ಪೂರ್ಣಾದ್ ಅಪಾಂ ಕುಂಭಾತ ಇತ್ಯಾದಿ ನ ಚೇಚ್ಛತಿ. ಇವನು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬೋದು. ಅವನಿಗೆ ಯಾಹ್ ಕ್ರಿಯಾ ಸಂಪ್ರಯುಕ್ತ ಸ್ಯು, ಇಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೋ ಸರ್ವಾಹ, ಅವಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪರಿಗಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಧಾನ. ಅವನನ್ನ ಭಾವಿಸಿ ನೀವು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟೋದಾದ್ರೆ ಅದ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಅದ್ರ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆನ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇದಾಗಿರೋದ, ಉತ್ತಮ ಜಾತಿ ಇದು, ಅದ್ ತಂದ್ವಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಏನನ್ನು ಗಮನಿಸೋಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಆ ಸರ್ವಾಹ, ಅವಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪರಿಗಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಶಿರಸ ಪರಿಗಣಾತಿ, ಇವನು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದೊದ್ದನ್ನು ಅವನು ತಲೆಯಿಂದ ಹೊರಿತಾನೆ. ದೇವ ಪಾದಗಳಿಂದ ಪರಿಗ್ರಹಿಸಲು ಹುಟ್ಟಿದವನು. ಸ್ವಯಂ ಐಶ್ವರ್ಯದ ಮದ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಷಿ ಸ್ವೇದತ್ ಕಾಳಿಡವಣ್ಣ ಅದೇ ಅಂತೂ ಈ ರೀತಿಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆರಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಈ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟು 6ನೇ ದಶಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಈಗ ಪಾಸುರ முதல் பாட்டு. எம்பெருமான் பரிபூர்ணனாயாலே ஸ்வாராதன் என்கிறார். பரிவதில் ஈசனை பாடி விரிவது மேவல் உருவீர். பிரிவக இன்னி நல்நீர் தோய் புரிவதுவும் புகை பூவே. ಪದಾರ್ಥ ಪರಿವದು ಇಲ್, ದುಃಖವಿಲ್ಲದ ಈಶನ ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನ ಪಾಡಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ, ವಿರಿವದು ಸ್ವರೂಪ ವಿಕಾಸವನ್ನ ಮೇವಲ್ ಉರುವೀರ್ ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬ ನಿಷ್ಕರ್ಷ ಉಳ್ಳವರುಗಳೇ. ನೋಡಿ, ಪರಿವದು ಇಲ್ ಈಶನೈ ಅಂದ್ರು. ದುಃಖ ಅನ್ನೋದು ಅವನ ಹತ್ರ ಬರೋಲ್ಲ. ಅಖಿಲ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕನಾಯ್, ಸಕಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಯ್, ಸುಖದ ಸಾಕಾರ ರೂಪಿ ಅವನು. ಅವನನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ನಿಷ್ಕರ್ಷ ಉಳ್ಳವರೇ ಪಿರಿವಹ ಎನ್ನಿ ಪ್ರಯೋಜನಾಂತರ ಪರರಾಗಿ, ವೈಮುಖ್ಯದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದೆ ಅನನ್ಯರಾಗಿ. ಈಗ ಅವನನ್ನ ನೋಡಿ, ನನಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಡೋ, ನನಗೆ ರೋಗ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನೋ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡೋ, ಇನ್ನೇನೋ ಬೇಕು, ಧನ ಧಾನ್ಯ ಪಶು ಬಹುಪತ್ರ ಲಾಭ, ಇವೆಲ್ಲ ಅನ್ಯ ಪರರು. ಭಗವಂತನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ಕೇಳೋದು. ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ನೀನೇ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತೆ ಅನನ್ಯರಾಗಿ, ನಲ್ ನೀರ್ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ತೀರ್ಥವನ್ನ ತೂಯಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ಪರಿವದುವಂ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದು, ಪುಹೈಪುವೆ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಧೂಪವೋ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಪುಷ್ಪವೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ವಾಯಿನಾಲ್ ಪಾಡಿ ಮನತ್ತಿನಾಲ್ ಚಿಂದಿಕ್ಕ ತೂಮಲರ್ ತೂವಿ ತೊಳೆದು. ಭಗವಂತನ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ಕರ್ಣಗಳು ಸೇರಿರ್ಬೇಕು. ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಇರಬೇಕು, ಅವನಿಗೇ ಬೇದಾಗ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಅವನಿಂದ ಏನೋ ಪಡೀಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಪೂಜೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಬರೀ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಮಾಡೋದು. ನೀನ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ ನಾನ್ ನಿನ್ಗೆ ಅದ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀನ್ ಕೊಟ್ರೆ ನನಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 10% ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಏನೇನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಅನ್ಯ ಪರರಾಗಿರೋರು. ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅನನ್ಯ ಅರ್ಹನಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೊಂದನ್ನು ಬಯಸದೆ ಅವನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಏನ್ ನಡೆಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಈಡು ಪರಿವದು ದುಃಖಮಾಹವುಮಾಂ பக்ஷபாதமாகவுமாம் இல் என்பது இல்லாமை, இத்தால் துக்கம் இல்லை என்னுதல், பக்ஷபாதம் இல்லை என்னுதல்.
துக்கமாவது நாம் இடுகிறவை அவன் கொள்ளுமோ கொள்ளானோ என்று ஆசையிக்கிற இவன் நெஞ்சிலே துக்கம் உண்டாமன்று ஆசிரியனுக்கு துக்கமாமிரே. அன்றைக்கே பட்சபாதமான போது ஒருவன் குருவாக திரவத்தை கொடுத்தல் அவன் பக்கலிலே பக்ஷபதித்திருக்குமாகில் துஷ்பிராபன் என்று ஆசிரியனுக்கு ஹேயமிரே. இவை இல்லாதபடி இருக்கையாலே ஹேய பிரத்தினீகன் என்றபடி தரதம விபாகம் பாராதே இருக்கே என்று அடியன் எண்ணில் ஈசனை வகுத்த சுவாமியாகையாலே ஹேய பிரத்தினீகத்தை புக்கவிடத்தே கல்யாண குணங்களும் புகுமிரே. ஆஹா, ஹேய ಪ್ರತ್ಯನೀಕತೆயும் ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಯೋಗமும் சொல்லிற்றாಯಿತು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಪರಿವದು ದುಃಖವಾಗಲಿ ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ, ದುಃಖವಿಲ್ಲ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವ. ದುಃಖ ಎಂದರೆ ನಾನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದನ್ನು ಅವನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನೋ ಇಲ್ವೋ ಎಂದು ಆಶ್ರಯಿಸುವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಉಂಟಾಗುವಾಗ ಆಶ್ರಯಣೀಯನಿಗೆ ದುಃಖ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವನು ಬಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನನಗ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ, ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಹೆಸರು ಹೇಳೋಕ್ಕಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ನೈತ್ಯಾನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಲೌಕಿಕವಾದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಈಗೇನೋ ಒಂದಷ್ಟು ನಿಯಮ ಇವುಗಳನ್ನ ಆಚರಿಸುವಂತವ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಏನನ್ನು ತಿನ್ನೋಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು, ಊಟನೇ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಃಖ. ಅಯ್ಯೋ, ಅವ್ರು ಊಟ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆಯೋ? ಎಲ್ಲೋ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಇಂದ ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ, ನೀವು ತಿನ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಹಳ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಸರಿ. ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವ್ರು ಏನು ನಿಯಮ ಇದುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ? ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಲೌಕಿಕವಾದ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್. ಭಗವನ್ ನಿವೇದಿತವಾಗಿದೆಯೇ, ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆಯೇ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದೇಹಗಳು, ಏನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೀವು ತಿಂತೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ತಿನ್ನೋಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಆಹಾರ ನಿಯಮದಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಿನ್ನಬಾರದು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ತಿನ್ಬೇಡಿ. ಏನ್ ಕಾರಣ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇದ್ರದಕ್ಕೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಿಂದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಹುಚ್ಚುತನಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡು ಸಂತೋಷ, ತಿನ್ಲಿಲ್ವಾ ಬೇಡ, ಅವರ ನಿಯಮ, ಗೌರವಿಸಿ ಅದನ್ನ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ, ನಾ ಎಲ್ಲೂ ತಿಂತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಸರಾಗೋದು ಅಂತ ಒಂದ್ ಕಥೆ ಇದೆ. ಒಂಥರ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ಸುಮ್ನೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದೋ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಹಾಗಂತ ನಮ್ಮ ನೀತಿ ಏನ್ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ತಿನ್ಬೇಕು, ಏನ್ ತಿನ್ಬೇಕು, ಹೇಗ್ ತಿನ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲದ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದನ್ನೇ. ಹಸುವಾದಾಗ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವೇದ ಹೇಳೋಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಹೇಳೋಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ತಿನ್ಬೇಕು, ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿವೇದನವಾಗಿತ್ತೆ. ಅದು ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಾದ್ದೆ, ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದ, ಏನೋ ತರಕಾರಿ ಯಾವುದೋ ಇದು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಅದಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಇನ್ನೆಂತದೋ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಾಯಿ ರುಚಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಅದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತಿಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಅಂತದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಲೌಕಿಕವಾದ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೆ, ಯಾರನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಲವಂತ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಅವ್ರಿಗಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ತಿಂದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ತಿನ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ದುಃಖ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನು ಅವಾಪ್ತ ಸಮಸ್ತಗಾವ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅವನು. ನಾವು ಅಪರಾಧ ಸಹಸ್ರ ಭಾಜನ, ಅಸತ್ಯಂ ಅಶುಚಿಂ ನೀಚಂ ಅಪರಾಧೈಕ ಭಾಜನಂ ಅಲ್ಪಶಕ್ತಿಂ ಅನರ್ಹಂ. ನಿನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡೋಕೆ ನನಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ
ನಾನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಯಥಾಮತಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಭೋಜ್ಯಾಸನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತಂದೇನೆ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಅವನೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಏನಂತೆ ಈಗ ಅಂಗಡಿ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟಿಟ್ರಾಗೋಲ್ವೇ, ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿ ತಿಂಡಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟಿಡೋದು. ಇದು ಸರಿನೋ? ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೇನೆ ತಿಂದಿದ್ದು. ಇಲ್ಲ ಅಂಗಡಿನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಬಹಳ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಗ ಅಡುಕ್ಲೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿ ಸ್ಪೆಷಲ್, 3 ಸ್ವೀಟು 3 ಖಾರ, 600 ರೂಪಾಯಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 1200 ರೂಪಾಯಿ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತ ವಿಕ್ರೀತವಾದ ಭಕ್ಷಣವೇ ಬೇಡ. ಸುಮ್ನೆ ಒಂದು ಹಾಲಿಗೊಂಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕು. ಎಲ್ಲೋ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಅಡಿಗೆನವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ತಂದ್ಬಿಟ್ಟಿಟ್ಟೆ ಭಕ್ಷಣ ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ. ನೋಡೋಕೆ ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಈ ಪೈತ್ಯಗಳು? ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆಯಾ ಮಾಡಿ, ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ವಾ ಮಾಡೋಕೆ, ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು. ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ ಯೋಮೆ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ. ಅದರಿಂದ ಇಂಥದ್ದೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇನ್ ಭಗವಂತ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನು ಹೆಚ್ಚಾದ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ಅವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಪಾತ ತೋರಿಸುವುದಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಪ್ರಾಪನು ಎಂದಾಗಿ ಅದು ಆಶ್ರಯಣೀಯನಿಗೆ ಹೇಯವಾಗುವುದಷ್ಟೇ. ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ವಿ, ಅಯ್ಯೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ರೀ, ನೋಡೋದು ದುಡ್ಡು ಇದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಯಾರನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಸಲ್ಲ. ಅವನನ್ನ ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ? ಭಗವಂತ ಆ ತರದಲ್ಲೇ ಇದಾನೋ? ಓ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಬಹಳ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಆಪಲ್ ತಂದಿಟ್ರವರು. ಇಂಡಿಯಾದು ಕಾಶ್ಮೀರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಸ್ವದೇಶದ್ದು. ಹೊರದೇಶದ್ದು ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ತಂದು ಬಿಟ್ಟಿಟ್ಟಾಗ ಭಗವಂತ ಕಂಡು ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಓಹೋ ನೋಡಿ ಅವನು ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇದನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಚಿನ್ನದ ತಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇವನು ಸುಮ್ನೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಮನಸ್ಸು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಇದನ್ನೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಆ ಈ ಶಿವನ ಭಕ್ತನಾದ ಬೇಡರ್ ಕಣ್ಣಪ್ಪನ್ ಇದ್ರದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಅವನ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ, ಶಿವನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನೇ ಕಿತ್ತಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೇನೋ ಇವನ್ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದೇನೋ ಮಾಂಸ, ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರೋದು ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ, ಅಭೋ ಇಷ್ಟ ಮಯೋಭವ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಮುಗಿಯೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ತಂದಿಟ್ಟು ಈ ಮಾಂಸವನ್ನ ಇವನು ಯಾರೋ ಸ್ತೋತ್ರಿಯ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಯಾರಿದು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಅಬದ್ಧ ಮಾಡಿ, ಸರಿ ಅವನೆಲ್ಲದನ್ನು ಪೂರ ತೊಳೆದು ಗುಡಿನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಪುಣ್ಯ ವಾಚನ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಪುಷ್ಪದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಇವನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ, ಯಾರು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದರಲ್ಲೇನೆ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಂದ ಶಿವನ ಲಿಂಗದ ಮೇಲಿಂದ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕಾಲ್ನಲ್ಲೇ ತಳ್ಳಿದ, ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದ, ಅದನ್ನೇ ಉಗಿದ. ಮಾಂಸ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ, ಪಕ್ವಾಗಿದೆಯಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ತಿಂದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ತಂದಿಟ್ಟ. ಶಿವ ತಗೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಈಗ ಅವನು ಶ್ರೋತ್ರಿಯ ಮಾಡಿದ ಪೂಜೆ ಸರಿನಾ, ಇಲ್ಲ ಇವನು ಮಾಡಿದ ಪೂಜೆ ಸರಿನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಇದೇ ತರನೇ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪನ್ಗಾದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಒಲಿದ. ಈ ರೀತಿಯ ಸಂದೇಹಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವನು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಒಂದ್ ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ನಾವು ಶೂ ಹಾಕೊಂಡೇನೆ ಹೋಗಿ ದೇವ್ರ ಮಾನ್ಯ ಒಳಗಡೆನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನಾರು ಮಾಡೋಣ. ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ನನಗೆ, ಇದು ಸರಿಯಾಗತ್ತೋ? ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಶ್ರೋತ್ರಿಯನಾಗಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾನ, ಎರಡೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಅದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಜ್ಞೋ ಭವತಿ ವದತಿ ವಿಷ್ಣಾಯ ಸುಜ್ಞೋ ವದತಿ ವಿಷ್ಣವೇ ನ ತಯೋಹೋ ಅಂತರಂ ಅಸ್ತಿ ಭಾವ ಭಾವ್ಯೋ ಜನಾರ್ದನ ಅಂತ.
ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಚಾರಗಳು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಅವನೇ ನಡೆಸಿರೋದು. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಮೈವಾಜ್ಞ ಅಂತ. ಮತ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವನು ಏನೋ ಯಾರೋ ಬಂದ, ಏನೋ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ದ, ಸ್ನಾನನೂ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅವನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಇವುಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಈಗ ತಿರುಪಾಣ ಆಳ್ವಾರ್, ಅವನು ಹುಟ್ಟು ಜನ್ಮದಿಂದ ಇದಾದವನು, ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳದೆ ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕಳ್ಸಿದ್ರು ಕೂಡ, ನನ್ನ ಜನ್ಮದ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ನು ನಂದು, ನಾನು ಹೊರಗಡೆನೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಬೇಕು. ವರ್ಣ ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳ ಆಚರಣೆ ಭಗವಂತನೇ ನೇಮಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು, ಇದು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಅಪವಾದಗಳು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಬೇಕೆ ಹೊರತು ಆ ರೀತಿನೇ ಎಲ್ರು ನಡೆಸಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ತಪ್ಪಾಗೋ ಹೇಳಿ ಭಕ್ತಿ ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀ ತಪ್ಪನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಆಗ್ಬೇಕು? ಇಲ್ಲ ನಾನು ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧಿಯಿಂದಾನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ಸಾರಾಂಶ. ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು ಇದ್ರದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನಮ್ ಗುರುಗಳವರು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅನಂತ ರಂಗಾಚಾರ್ಯ, ಓಂ ಬೋರ್ಬೋಸು ಐಕ್ರದಿ ಅಂತ್ಕೋ, ನಾನ್ ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಗೆನು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹೇಗಿದ್ರು ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಸ್ಥಳ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ವಾಯುವೇ ನಮಃ ಶೋಷಿಯಾಮಿ ಅಗ್ನೇಯ ದಾಹಯಾಮಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ದು. ಸೊ ನಾನ್ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೇನೋ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೇನೋ, ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವಃ ಅಂತ್ಕೋ, ಇದು ಸರಿಯಾಗತ್ತೋ? ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ ಬೇರೆ, ಆಪತ್ ಧರ್ಮ ಬೇರೆ. ಆಪತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ರುಚಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅದು ತುಂಬಾ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಬರೋದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಈಗ್ಲೂ ಇದೆಯಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಅಂಗಡಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಕೇಟರರ್ಸ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಷ್ಟು, ಅದಕ್ಕಷ್ಟು, ತೆಂಕೊಳ್ಳು, ಸಜ್ಜಪ್ಪ, ಅತರಸ, ಪರಿ ಉಂಡೆ, ಅದ್ದು ಇದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ತಂದು ಬಿಟ್ಟು ತಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು, ಆಹಾ ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಜೋರಾಗಿ ಅದ್ರದ್ದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು, ನಮ್ಮನೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆ ಇದು. ಭಗವಂತನ ನಿವೇದನವನ್ನ ಎಲ್ರಿಗೂ ತೋರ್ಸೋದಲ್ಲ. ಇಲ್ದಿದ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಎಲ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೆರೆಯನ್ನು ಹಿಡಿಯೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಈಗ ನೀವು ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಥುರಾದಲ್ಲಿ ಅವನು ಭೋಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ನೋಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಅಂತನ ಕೈ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿವೇದನ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು. ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಭೋಜ್ಯಾಸನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತಂದಿಡ್ತಾರೆ, ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು, ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಯಶೋದೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಿದಂತೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಮೃಗಮುದ್ರೆನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿವೇದನ. ಸ್ವಾದೂದಕಂ ಸಮರ್ಪ್ಯಾಮಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು, ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು, ಆಮೇಲೆ ಮಧುವಾತಾರುತಾಯತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಭೋಜ್ಯಾಸನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತದ್ದು ಯಾ ಪ್ರೀತಿ ವಿಧುರಾರ್ಪಿತೆ ಮಧುರಿಪೋ ಕುತ್ಯರ್ಪಿತೆ ಯಾದೃಶಿ ಯಾ ಗೋವರ್ಧನ ಮೂರ್ಧಿ ಯಾ ಜಪೃತುಗೆ ಸ್ತನ್ಯೇ ಯಶೋಧಾರ್ಪಿತೆ ಭಾರದ್ವಾದಶ ಪರಿಕ ದತ್ತೆ ಕುಚೇಲಾರ್ಪಿತೆ ಯಾ ಪ್ರೀತಿ ಮುನಿಪತ್ತಿ ರಚಿತೆ ಅತ್ರ ಅದನ್ನು ಕೊಡು. ಅತಿ ಪ್ರಭೂತಂ, ಅತಿ ಪ್ರಿಯತಮಂ, ಅತಿ ಸಮಗ್ರಂ, ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಗತಂ ಇದಂ ಸ್ವೀಕರು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನಿವೇದನವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವದಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಬರೀ ಭಕ್ತಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಬರೀ ದ್ರವ್ಯಗಳೇ ಅಲ್ಲ, ಎರಡರದ್ದು ಕೂಡ ಸೇರ್ಬೇಕು. ತಾಳ ಮೇಳಗಳು ಬೇಕು. ಹಾಗಂತ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೋ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸಂಗೀತ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಭಕ್ತಿನೂ ಬೇಕು. ತಾಳ ಮೇಳಗಳಿದ್ದು ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಗಾನ ಅವಲ್ಲನೋ. ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿ ಒಂದಿದೆ, ತಾಳನೂ ಇಲ್ಲ, ಮೇಳವೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ದೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಕಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ತಾನೇನೋ? ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ದು ತಾಳ ಮೇಳಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಭಕ್ತಿನೂ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳ ಆಚರಣೆ ಇದ್ದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ, ಇದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಸ್ನಾನ ಪೂರ್ವೆ ಸಕಲ ಕಾರ್ಯಗಳು
ಮೊದಲು ಸ್ನಾನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಸ್ನಾನ ಆಮೇಲೆಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಅದು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಇದೆಲ್ಲ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅದು ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಶುರು ಮಾಡುವಂತದ್ದು. துஷ்பிராபன் என்று ஆசிரியனுக்கு ஹேயமிரே இவை இல்லாதபடி இருக்கையாலே ஹேய பிரத்யநீகன் என்றபடி தரதம ವಿಭಾಗಂ ಪಾರಾದೆ ಇರುಕೈ. ತರತಮ ವಿಭಾಗವನ್ನ ನೋಡದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಹಜವಾದ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳಿಂದ ದೂರ ಆದವನು. ಅದು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬರೀ ದೋಷ ದೂರ. ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕತೆಯನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಯೋಗವನ್ನು ಎರಡನ್ನು ಹೇಳ್ದಂತಾಯ್ತು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವಕ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಬರೀ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ನೇರವಾಗಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಅನಿಷ್ಟವಾದದ್ದು ದೂರವಾಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳು ದೂರ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸಕಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅವನು ಅನ್ನೋದಾಗಬೇಕು. ಈಶಾನೈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಒಬ್ಬನು ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ಬಹುಮಾನಿಸಬೇಕಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಆದರದಿಂದ ಸತ್ಕರಿಸಿದ್ರೆ ಇವನು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಾನೋ ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕುಲದೊಡನೆ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪುತ್ರನು ತಂದೆಗೆ ಸತ್ಕರಿಸಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏರ್ಪಡುವ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ತಂದೆಯದೇ ಆಗಿ ಮನೋವ್ಯಾಕುಲ ಪಡಬೇಕಾಗಿರುವುದಿಲ್ವಷ್ಟೇ. ಅಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಲು ಈಶನ್ ಎಂದದ್ದು. ಪಾಡಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಸಮೀಪಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತಿನ ನಿಯಮದೊಡನೆ ನಿಲ್ಲುವುದಲ್ಲದೆ ಅಮಿತವಾದ ಹರ್ಷ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಂತೆ ಮಾಡಿ ವಿರಿವದು ಮೇವಲುರು ವೀರ ಏತತ್ ಸಾಮಗಾಯನ್ನ ಹಾಸ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಡಿ ವಿಸ್ತೃತರಾಗುವಂತ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಲಭಿಸಬೇಕು ಎಂದಿರುವವರೇ, ಲಾಭವೇನೋ ಘನವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿರಿವಹ ಇನ್ನಿ. ಇದರ ಈಡು ಓದ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವೇ? ಈಶನೈ புறம்பே ஒருவனுக்கொருவன் விருந்திடும் போது நெடுநாள் பச்சை தேட விருந்து விட்டால் இவன் உண்டு என்ன குறை சொல்ல புகுகிறானோ என்ற நெஞ்சாராலோಡೆ ತಲೆ ಕಟ್ಟ ವೇಂಡಿ ವரும். ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಭಕ್ಷಣಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೋ ಅಂತ ಭಯ, ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಆ ತರದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಅಪಚಾರವಾಗುತ್ತೋ, ಅವನು ರಾಜಾದಿರಾಜ, ಆ ಭಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಭಗವಂತ ಏನು ವ್ಯಾಘ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸಿಂಹ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಓ ಏನು ಇಂಥದ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಅವ್ನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ, ಏನಾರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಾಡೋರೇ ಅಪರೂಪ. ಕೊಳ್ಳೋ ಕೊಡ್ಬಳೆನೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಎಲ್ಲ ಕಾದಿದ್ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದಷ್ಟು ಉಳಿದಿದೆ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ದೀಪಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಏನು ದೀಪ ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿ ಉರಿಬೇಕಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕೇನ್ ಯಾವ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ರೇನು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ತಿಂದ್ರಾಗಲ್ವೇ, ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್? ಒಂದ್ ಕಾಫಿ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಡ, ಸಕ್ಕರೆ ಇಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು, ಬಿಸಿ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಹಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಏನೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್. ನೀವು ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ. ಏನೋ ಇದೆ ಪುಣೆ ಮೂತ್ರ, ಬೆಕ್ಕಿನ ಮೂತ್ರ ಕುಡ್ದಿದಾರೇನೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ? ಯಾರ್ದೋ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಕೊಡ್ತಾ ತರಿ ಮಾವ ಪುಣೆ ಮೂತ್ರ, ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅಂತ ಅವ್ರು ಭಯಪಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ನೋಡುವಂತಹದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೀವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾದದ್ದು. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮದುವೆ, ಇದು ಅವ್ರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಅವರ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ತೋರ್ಪಡೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಿಂಡಿ ಮೇಳ ಕೌಂಟರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ, ಹಾಲ್ ಪೂರಾ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಅಂಗಡಿಗಳ ತರ, 4 ತರ ಸ್ವೀಟ್ಸು, 5 ತರ ಇದು ಅದು
ಈ ನಾರ್ತ್ ಇದು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅದು ಇದ್ದು ಏನ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ 4 ವೆರೈಟಿ, ಬೀಡಾದಲ್ಲಿ ವೆರೈಟೀಸು. ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಅಂತ. ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು, ಯಾರೋ ತಿಂದ್ರು, ಹೋದ್ರು, ಏನ್ ಬೇಕಿತ್ತೋ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪುಣ್ಯವೇ ಪುರುಷಾರ್ಥವೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಂದವ್ರು ಏನಾರು ಎಲ್ಲ ನಿಂತಿದ್ರ, ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಎಲ್ಲ ಬಡಿಸಿದ್ರ. ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಎಂಥದ್ದೇ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಅದೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನೋ 1 ಪೈಸೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಸಂಕೋಚದಿಂದ, ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ದೊಡ್ಡದು. ಆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು. ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನೋ ಬಡಿಸಿ ಹಾಗಾಗತ್ತೋ? ಇವೇ ಎಲ್ಲ ಈಗ ತಾನೇ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಿದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶ್ರದ್ಧೆನೂ ಇರ್ಬೇಕು, ಅವರವರ ಇದ್ರದಕ್ಕೆ ಅದು ತೋರಿಕೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಬರೀ ಇದ್ರದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗ್ಬಾರ್ದು. ತರತಮ ವಿಭಾಗ ನೋಡದೆ ಇರೋದಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ. புத்திரன் பிதாவுக்கு விருந்திட்டால் ಉಂಡಾಹಿಲುಳ್ಳ ಕುರೈ ತಮಪ್ಪನದಾಯಿ. ಈಗ ಮಗ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಬಡಿಸ್ತಾನೆ, ಅವನ್ ಬಡಿಸಿದೋ ಅಥವಾ ಅವನ್ ತಂದಿದ್ದ ದ್ರವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದ್ರೆ ಯಾರ್ದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ? ಮಗನಿಗೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ತಂದ್ಕೊಟ್ಟವನು ಯಾರು? நெஞ்சாரல் படவேண்டாதிருக்குமிரே அப்படிப்பட்ட ಸಂಬಂಧத்தை ಪತ್ತ ಈಶನ್ ಎನ್ಗಿರದು. ಈಶನೈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಒಬ್ಬನು ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಬಹುಗಳ ಕಾಲದಿಂದ ಬಹುಮಾನಿಸಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಆದರದಿಂದ ಅದರಿಂದ ಸತ್ಕರಿಸಿದ್ರೆ ಇವನ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೋ ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಾಕಧೋರಣೆ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನಂತಾರೋ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆತಿಥ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ. ಇವರು ತಿಂದ್ ಬಂದವ್ರ, ಅಯ್ಯೋ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಪ್ಪೆ ಏನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಇವರು ಮೂರ್ಖರು. ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ತಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಯ್ತು. ಏನೋ ಔಪಚಾರಿಕ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ, ರುಚಿಯಾಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳೋದು. ಮೂಲತಃ ಇದು ಎಲ್ಲ ಬರೀ ವ್ಯವಹಾರ ಇದ್ರದಕ್ ಬಂತಷ್ಟೇನೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ತಿನ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಇವರು ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಏನು ಉಪ್ಪು ಬೇಕಾಗಿತ್ತ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಣ್ಣಗಾಗಿತ್ತಾ, ಅದಕ್ಕಿನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಾ, ಈ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಚಾರ ಇದು ನಡೆಸೋದು. ಪರಿಶೇಚನೆ ಆಯ್ತು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ತಂದ್ರು, ಒಬ್ಬಟ್ಟಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಬಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪುಳಿಯೋಗ್ರೇನೋ ಇನ್ನೇನೋ ಖಾರ ಆಯ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಬಡಿಸಿ. ಮತ್ ಎಲೆಗೆ ತುಪ್ಪ ಬಡಿಸ್ಬಾರದು, ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ. ಕ್ಷಾರ ಲವಣ ವರ್ಜ್ಯಂ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ದೊನ್ನೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಕ್ ಬೇಕೋ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಂಜಲಿ ಎಲೆಗೆ ಮತ್ತೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಲ್ಲ. ಆಚಾರಗಳಲ್ಲಿರೋದು ನಮ್ಮ ರೂಢಿನಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು. ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ ಬಗ್ಗೆ ನೋ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್. ಆ ಪೂರ ಸಪ್ಪೇನೆ ಇರ್ಲಿ, ಅವತ್ತು ಹಾಕೋದು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋದು ಮರತ್ರ ಅವರು, ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿವೇದನ ಆಯ್ತು. ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ ಅನ್ನೋ ಭಾವ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕದ್ನ. ಆ ಭಕ್ತಿ ಗೌರವ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ. அப்படிப்பட்ட சம்பந்தத்தை பத்த ஈசன் என்கிறது. பாடி சர்வேஸ்வரனுகிட்டனால் ವಾಂಗ್ನಿಯತಿಯೋಡ ನಿರೆಯನ್ರಿಕೆ. ಪುತ್ರನು ತಂದೆಗೆ ಸತ್ಕರಿಸಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏರ್ಪಡುವ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ತಂದೆಯದೇ ಆಗಿ ಅವನು ಮನೋವ್ಯಾಕುಲ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ವಷ್ಟೇ. ಅಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಲು ಈಶನ್ ಎಂದದ್ದು. பாடி சர்வேஸ்வரனை கிட்டனால் வாங்நீதியோட நிலையந்திக்கு ஹர்ஷத்துக்கு போக்க விட்டு பாடி பாடி விரிவது மேவல் ஒரு வீர்.
ஏதத் சாமகாயன் நாஸ்தி என்று பாடி விஸ்ருதராகிற பேரு பெற வேண்டி இருப்பீர். பேரு கனத்திருந்தது. நாங்கள் செய்ய வேண்டுவது என்ன என்னில் பிரிவகை எண்ணி பிரிகையாகிற வகை எண்ணி இமையோர் பலரும் முனிவரும் புனைந்த கண்ணினீர் சாந்தம் புகையோடு ஏந்தி வணங்கினார். உன் பெருமை மாசூணாதோ என்றகல வகையிட்டு கொண்ட அகலாத நல் நீர் ஏலாதி சம்ஸ்காரமும் இன்றிக்கே இருக்கை கேவலம் ஜலமம் அமையும் தூய யதா ததாவாபி பரிவதுவம் இவன் அவனுக்கு அருள் கொடையாக கொடுக்கமுதும் புகை பூவே. அகிர்புகை கருமுகை பூ என்று விசேஷியாமையாலே ஏதேனும் புகையும் ஏதேனும் பூவும் அமையும். செதுகை இட்டு புகைக்க அமையும். கண்ட கால இட ந கண்டகாரிகா புஷ்பம் தேவாய வினிவேதையே என்ன நின்றது என்று நஞ்சியர் கேட்க அவனுக்கு ஆகாது என்கிறதல்ல, பறிக்கிற ஆசிரிதன் கையிலே முள் பாயும் என்றதுக்காக ತವಿರ್ತದು ಕಾಣುಂ ಎಂದು ಅರುಳಿ செய்தார். ತಮಾಷೆ ನೋಡಿ ಅನ್ನೊಂದು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಓದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈಡು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈಶನ್ ಎಂಬುದು ಪಾಡಿ ಈಶ್ವರನ ಸಮೀಪಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತಿನ ನೇಮದೊಡನೆ ನಿಲ್ಲುವುದಲ್ಲದೆ ಅಮಿತವಾದ ಹರ್ಷ ಹೊಮ್ಮುವಂತೆ ಮಾಡಿ ವಿರಿವದು ಮೇವಲರು ವೀರ್ ಯತತ್ ಸಮಗಾಯನಾಸ್ತೆ ಎಂದು ಹಾಡಿ ವಿಸ್ತೃತರಾಗುವಂತ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನ ಲಭಿಸಬೇಕು ಎಂದಿರುವವರೇ ಲಾಭವೇನೋ ಘನವಾದ್ದೆ. ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಪಿರಿವಹ ಎನ್ನಿ ಅಗಲುವುದಾದ ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇಮೆಯೋರ್ ಪಲரும் ಮುನಿವರಂ ಪುನೈಂದ ಕಣ್ಣಿನೀರ್ ಶಾಂದಂ ಪುಹೆಯೋಡೇಂದಿ ವಣಂಗಿനാൽ ಉನ್ ಪೆರುಮೈ ಮಾಶೂಣಾದೋ ಎಂದು ಅಗಲಲು ಯೋಚಿಸಿ ಅಗಲದೆ ನನ್ನೀರ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು, ಕೇವಲ ಶುದ್ಧ ತೀರ್ಥವೇ ಸಾಕು. ತೂಯ್ ಯಥಾತಥವಾಪಿ ಪರಿವದು ಇವನು ಅವನಿಗೆ ದಯಾದಾನವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದು. ಪುಹೈ ಪೂವೆ ಅಹಿಲ್ ಅಹಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಧೂಪ ಕರುಮುಗೈ ಪೂವು ಎಂದು ವಿಶೇಷಿಸದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಧೂಪ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಹೂಸಾಕು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಧೂಪ ಆಗ್ಬಹುದು, ಕಂಠಕಾರಿ ಪುಷ್ಪವಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬಹುದು ಎಂದು ಭಟ್ಟರು ಹೇಳೋ ರೀತಿ. ಇದನ್ನು ಭಟ್ಟರು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ನ ಕಂಠಕಾರಿಕಾ ಪುಷ್ಪಂ ದೇವಾಯ ವಿನಿವೇದಯೇತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಎಂದು ನಂಜಿಯರ್ ಕೇಳಲು ಅವನಿಗೆ ಆಗದು ಎಂಬುದಲ್ಲ ಇದರ ಅರ್ಥ. ಆ ಹೂವನ್ನು ಕೊಯ್ಯುವಾಗ ಈ ಆಶ್ರಿತನ ಕೈಗೆ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚುತ್ತೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಠಕಾರಿ ಪುಷ್ಪ ಬೇಡ ಎಂದದ್ದು ಇನ್ನು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದು ಭಟ್ಟರು ಅಂದ್ರು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪುಷ್ಪಗಳು ಇದೆ, ಶಿವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ನೀಡುವಂತ ಪುಷ್ಪಗಳಿದೆ. ಅಂತಂತ ಪುಷ್ಪಗಳು ನಿರ್ಗಂಧ ಕುಸುಮಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಬರುವಂತ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಅದು ಸ್ಮೃತಿಗಳ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಮನಸ್ಸನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಏನೇನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳೋದು. ಈಗ ಮುಳ್ಳು ಇರುವಂತ ಪುಷ್ಪನ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಅಂದ್ರು. ಯಾಕೆ? ಭಗವಂತದ್ದೇ ತಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಅದು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಿಡ್ಸೋಕ್ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ ಕೈಗೆ ಚುಚ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರಂತೆ ಭಟ್ರು. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். கவிதார்க்கிக சிம்மாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நமः. வாரித்விபசிரோபங்க பஞ்சார்ண பராக்கிரமः श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यश्चिरं विजयतां भवि. स्मृते निगमान्त महादेशिकाय नमः. सर्वं श्रीवासुदेवार्पणमस्तु.